microphone and say. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves is the gift of God. We know grace is really a gift of God. Even for our salvation, which got initiated by God through grace, the one part which lies with us is faith. നമ്മളിൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഉള്ളത്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഗ്രേസ് ഇസ് ദെയർ, ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഗിവൺ, ഗോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ദൈവം തുടങ്ങിക്കോളും, ദൈവം ആരംഭം കുറിക്കും. ബട്ട് ദെൻ ഫെയ്ത്ത് ഇസ് വൺ തിങ് വിച്ച് has to dwell with us, which has to be instilled in us, which has to be engraved in us. നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ആ ഫെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരണം. That is the reason for our salvation. And I would not be sticking on with this particular verse. But one particular character from the scripture which I noticed is Joshua. And one characteristics which could be found in Joshua is his faith. Faith could be the sole reason for his elevation to be a leader. തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിച്ച യോശുവയിൽ സവിശേഷതകൾ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രബലമായൊരു സവിശേഷതയാണ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന faith. And I'm sure nobody would be objecting to it. When we go through Numbers chapter 13 and 14, സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെ 13ഉം 14ഉം പോകുമ്പം we know it basically depicts the exploration report of the promised land. We know Moses chose one representative from each tribe, and they were sent to Canaan to have a look at that place, because that was the place which was going to be inherited to them. അവർക്ക് നൽകപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോയി ഒന്ന് കണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി 12 പേരെ മോശ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഓരോ ട്രൈബിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ അയക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് യോശുവ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. And we know the report what they give. 12 പേര് മടങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരേ വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും എവിടെയോ വരുമ്പം റിപ്പോർട്ടിന് ചെറിയ മാറ്റം വരികയാണ്. If we look into chapter 13 and verse 27 onwards. Then they told him and said, "We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong." Nevertheless, see, look into the version which I have, it's mentioning however. എവിടെങ്കിലും ഈ however, nevertheless എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പദം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ the scenario is getting തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം ശരിയാണ്, അവിടെ പാലും ഒഴുകും തേനുമൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ദേശമാണ്. പക്ഷേ ഈ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിങ്ക് ഓവർ, ഫെയ്ത്ത് അവിടെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി സ്പൈസ്. ഈ 12 പേര് വരുന്നതിൽ അവരുടെ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. 2 പേര് ഒഴിവായി നിൽക്കും. 10 പേര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. അവിടെ പാർക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരാക്കി ഇവരങ്ങ് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. That is the difference, whatever we are going through, if we look into it in such a level, ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പനിയെ നമുക്ക് വിശാലമാക്കി ഏതാണ്ട് വലിയ രോഗമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. I would say this way, one of our close friend who stays in Kottayam, we were together in Dubai, he calls the other day, he is much elder to me, he says, "Shibuwe, ഈ കിളവനെ അങ്ങ് മറന്നോ, ഈ കിളവനെ അങ്ങ്," see the wordings,
ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജോസ്റ്റാ, വാട്ട് ആർ യു സെയിങ്? കിളവനോ? അപ്പോൾ ജോസ്റ്റാൻ കിളവനായി. നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തിയാണ്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇഫ് വി സേ സംതിങ് വിത്ത് അവർ മൗത്ത്, ഇതൊരു പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് 10 പേര് വന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ട്, ബാഡ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ വി വിൽ റീഡ് എഹെഡ്. ഒരു വാക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രായം ചെന്ന 10 86 വയസ്സ് പ്രായമായ ലില്ലി അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും തൻ്റെ താല്പര്യമാണ് തനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഖാത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് തനിക്ക് കാണണമെന്ന് തൻ്റെ ആഗ്രഹം. വീട്ടുകാർ പറയുന്നു, പ്രായമായി അമ്മച്ചി, ഇനിയിപ്പോൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. See the difference? When we think in that terms, let me tell you, നമ്മളൊരു വാക്ക് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അത്. What happens further? We look down. We cannot be going through all these. We look further down verse 27. No, sorry. We come down. We look into 32. And they gave the children of Israel a bad report of the land. A bad report of the land. Report മാറുകയാണ്. See, നമുക്കൊരു ദേശത്തെ കാണുമ്പോഴേ, ശൂന്യമായി വികലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കാണുമ്പോഴേ, it's upon our mind how we perceive about it. If we say that it is bad എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബാഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്താനും കഴിയും, അതിനെ മേൽത്തരമാക്കാനും നമ്മുടെ നാവിന് പ്രാപ്തിയുണ്ട്. Somewhere we find a result, we got a result which is not that good. ഈ റിസൾട്ടിന്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം. Or else ഇതവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മച്ച് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്, ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാറി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? What could be the reason behind it? Is it not faith? Let me tell you, faith works wonders. നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം മറ്റൊന്നും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും അധികം പ്രാമുഖ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ഫെയ്ത്ത്. ഫെയ്ത്ത് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ജോഷുവ, ഓർഡിനറി മാൻ. ജോഷുവയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഞാൻ കണ്ടത്, 2 times when Moses went up to the mountain top, വഴിമധ്യേ യോശുവ അവിടെ തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. 40 days Moses was on the top of the mountain. ആരുമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക. ഒരു വേളയിൽ ടെന്റ് ഓഫ് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത്, ആദ്യത്തെ വേളയിൽ അങ്ങനെയുമില്ല, ഇവിടെയാണെന്നറിയത്തില്ല. താനിങ്ങനെ മോശയുടെ വരവിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ് ജോഷുവ ബൈ ക്യാരക്ടർ. സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ അത്രയും ക്ഷമയൊന്നുമില്ല. But he is of that characteristics, is waiting for Moses to come back. But one thing which signifies the leadership quality of Joshua is his faith. ഭയങ്കര ഫെയ്ത്ത് ആണ്, അസാധാരണ ഫെയ്ത്ത് ആണ്. തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അത് പ്രകടമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ബാഡ് റിപ്പോർട്ട് വരികയാ, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് 14 and verse 7. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. See, അവർ കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇറ്റ്സ് എക്സീഡിംഗ്ലി ഗുഡ്. ഇഫ് ഗോഡ് ഡിലൈറ്റ്സ്, വി വിൽ ബി ഫോർ ഷ്യോർ ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. നമുക്കത് ലഭിക്കും, പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയാണ്. മെജോറിറ്റി ഈസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. 2 are there, ജോഷുവ ആൻഡ് കാലേബ്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? Because they knew the promise which God has made to Abraham. 400 സംവത്സരം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്നൊരു വാർത്ത
പണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഉള്ളറകൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. അവർക്കറിയാം 400 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും എന്ന് അവരുടെ അന്തരാത്മാവിനെ ഉറപ്പാ. If God has spoken something to you, my dear ones, സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലമാ, ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. And the people around would be giving lots of negative reports and sayings to you. അതവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിലെ ആ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസിൽ നമ്മൾ ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്യണം. That would make the difference. ഇവര് രണ്ടുപേരും മാത്രം വേറിട്ട് നിന്നു. അവരുടെ നോട്ടം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വലിപ്പമോ, അനാഖ്യ മല്ലന്മാരാ, വലിയ ആൾക്കാരാ, 9 feet and 10 feet tall എന്നൊക്കെ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല. വൈ? ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ദൈവം ആരാന്ന? സ്വർഗം തന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി തന്റെ പാദപീഠം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താ? ഇവിടെ 9 അടി നീളമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവർ വിവരിച്ചു പറയുമ്പോഴേ ഇവർ കാണുന്നത് അതിനപ്പുറമുള്ള ഇത്രയും വലിയവനായ ടോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്. That makes a difference. And this is the reason why Joshua was chosen by God to be the successor of Moses. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വേറൊന്നും കാണാനില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫെയ്ത്താണ്. And faith would change your life. Either you look into the people around, you listen to them, you move with them. അവർ വെറും നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. It won't make any sense in spiritual circle. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ it makes sense because it is going to differ the situation. This morning, Holy Spirit God is asking, where do you think you have failed? Where you have quit? Where you think there is no way out? But somewhere, Holy Spirit tells you, no, there are ways out for you. Ways out for you. Look into far ahead. Something is there in store for you. Look ahead. Hallelujah. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരുന്നു. Few lessons which we could read in Joshua chapter 1 from verse 3 to 9. ചില ലെസൺസ് നമുക്ക് ഫ്രം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് we can find it. Why? Because Joshua was elevated to such a position. മോശ യാത്രയായി പോയി. Joshua is left now. ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ജോഷുവയോട് പറയുന്നത്, if you have got that faith, ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്കുകളായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Chapter 1 and verse 3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. I have given to you. I give you. I will give. നോക്കിക്കോ, ഞാൻ നിനക്ക് തരും. എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? I will give. നീ പോയി പിടിച്ചടക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ. I will give to you. ദൈവം ആദ്യമേ ആ വാക്കങ്ങ് പറയുക, I will give to you. വഴിമധ്യേ ദുർഘടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പ്രയാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ചിലതൊക്കെ we could see to be opposed to us. Adversities would be there. Lots of crisis can happen. But in the midst of that, ദൈവം ഒരു വാക്ക് നമ്മോടായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, somewhere God has spoken to you that I will give, ഞാൻ തരും, ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പൂർത്തീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, stick on with it. That makes a difference. An ordinary man. But ഇത്രയും അസാധാരണമായ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തനിക്ക് പ്രാപ്തി ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Just because of his reliance upon God. I will give you. ഞാൻ നിനക്കത് തരും. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Numbers 18:20 says, it's for Aaron and Levites that I will be your portion and inheritance. I will be your portion. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പോർഷനുകൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അവരോടായിട്ട് ദൈവം പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ലോകപ്രകാരമുള്ളൊരു വസ്തു ഞാൻ തരത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും. I will be your portion. I will be your inheritance എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള വസ്തുവകൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമോ?
I tell you, if God wants to give something to you, He doesn't want any ഒത്താശയൊന്നും വേണ്ട. ദൈവത്തിന് ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ ചെയ്തു തരാൻ തനിക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് again and again God is speaking to you. Hallelujah. My dear ones, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിന്റെ പുറത്തെ ദൈവം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. Take it. It is for me. I take it. I take it. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. God is going to do that for me. Hallelujah. I will give you. I give you. ഞാൻ നിനക്ക് തരും. നിനക്ക് മുൻപിലുള്ള ഈ ദേശത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും. That's the word of God to Joshua. 1:4 and 5. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river. No, Joshua chapter 1, 4 and 5. Yeah, read on. Sorry. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. So I will be with you. I will not leave you, I will not leave you, nor forsake you. nor forsake you. Again, there is another promise which God gives to you. I will be with you. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് വേറത് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടോ ശരിക്കും? Is it not more than enough? ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ ശബ്ദം നമ്മൾ അന്തരാത്മാവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടെൽ യു, എത്ര വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഭയം നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഐ റിമെമ്പർ എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഈസ് നോ മോർ നൗ, ഈസ് വിത്ത് ദ ലോർഡ്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് പാസ്റ്റർ സാമുവൽ ഫ്രം കൊട്ടാരക്കര. ചെവിക്ക് കേൾവിയൊക്കെ കുറവാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേൾക്കാൻ. ദൈവത്തോട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്. ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് വൺസ് ഹി വെന്റ് through compulsion. He was a communist. ആരണ്ടൊരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒരു വാര്യപുരം യോനാച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ താൻ പോയിരുന്നു. And we know about വാര്യപുരം യോനാച്ചാൻ. He was a prophet, mighty prophet. താൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പോലും ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല. വാര്യപുരം യോനാച്ചാൻ was standing there. He was ministering to the people. Suddenly he could see that youngster sitting there. He came running to that person. You have come to observe the place. നീ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വന്നിരിക്കുക അല്ലേ? ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് വാര്യപുരം യോനാച്ചൻ. He said, remember this. 10 കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 10 കാര്യങ്ങൾ. You will be a servant of God. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ് നിന്റെ മരണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതും പറഞ്ഞു. ഇത് നിന്റെ അകത്ത് താൻ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. It so happened that ഒന്നൊന്നായിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചു. 9 വന്നു, 10ാമത്തെ അവശേഷിക്കുക. 10ാമത്തെ വാക്കിങ്ങനെയാണ്, നീ കിടക്കയിൽ വെച്ച് സ്വസ്ഥമായി നീ മരിക്കും. He was called for a meeting. He was also having prophetic ministry. But that was a ബന്ദ് day. പണ്ട് കാലത്ത് ബന്ധുള്ള സമയത്താണ്. ബന്ദ് നമുക്കറിയാം, obstacles would be there in the road. പക്ഷെ തനിക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോയേ പറ്റൂ. When he went to a place, he could see അവിടെ ഭയങ്കര obstacles ആണ്. Though there is no way to be going ahead. നോക്കിയപ്പം അത് RSSകാർ നടത്തുന്ന, BJPക്കാർ നടത്തുന്നൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുക. They said, stop it. നിനക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. അറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായി പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ, എനിക്കത് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. You're not supposed to go for any meeting. Go back. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം മാറി. Samuel passed. He said, whatever be it, I am going to be ministering to the people. I am a servant of God. ഞാൻ പോയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് താൻ പറയാനുള്ള കാരണം? He knew the promise which God has given, the prophetic uttering. ഈ വാക്ക് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ധൈര്യമുള്ളത്. He said, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർ മാറിക്കൊടുത്തു. താൻ ആ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് താൻ യാത്ര ചെയ്തു, അന്ന് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു, പവർഫുള്ളായ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു. If God has promised you something, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക്, I will be with you.
I will never leave you nor forsake you. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. How many of you have heard that particular word in your life? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? I have heard. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയം തോന്നാറില്ല. When I am there out, God willing, from next month onwards, I will be moving more to North Indian part. എനിക്ക് ഒരു ഭയവും തോന്നാറില്ല. For the reason that this particular word has been given to me. ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല, ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. My dear ones, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവം നമ്മളോട് ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കണം അതിനകത്ത്. തനിക്ക് ഭയമില്ല. Hallelujah. And it all happened for the reason that എവിടെയോ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഫെയ്ത്ത് നിമിത്തമാണ് കർത്താവിന് തന്നിൽ പ്രസാദം തോന്നിയിട്ട് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്ന് ഒത്തിരിയേറെ പ്രോമിസസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. So faith brings in lots of promises. വിശ്വാസമുണ്ടോ? നിരനിരയായിട്ട് ബ്ലെസ്സിങ് 1, 2, 3 it will be following you. Always remember, God is the giver and God's promise never fades. And പ്രോമിസുകൾ ഫെയ്ഡ് ആകത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് ആയേക്കാം, പക്ഷെ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് വുഡ് നെവർ ഫെയ്ഡ്. ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി എപ്പോഴും നിൽക്കും. He sticks on with it. Isaiah 43 and verse 2, which is well known to us. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. ഇത് നമ്മുടെ ദൈവം എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണോ? ഭയങ്കര തീവ്രതയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ നീ പോയേക്കാം, ഭയങ്കര തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷെ വൺ തിങ് ഇസ് ദേർ, ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് യു. ഞാൻ വിടത്തില്ല നിങ്ങളെ. ഇറ്റ്സ് ദ വേർഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദി ഇസ്രായേലൈറ്റ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്കാണിത്. ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം പോയതാണ് അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണമായി തീർന്നത്. ദിസ് മോർണിംഗ് അഗെയിൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ട്രിഗർ യുവർ ഫെയ്ത്ത്. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്, ദൈവത്താൽ ലഭ്യമായ തൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫെയ്ത്ത് ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്ന കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരട്ടെ, ചലിക്കട്ടെ, അത് ചലിക്കട്ടെ. Let it come out. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Again, verse 1. No, chapter 1 and verse 6. Joshua chapter 1 and verse 6. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. I have seen 3 times from verse 6 to 9 the same word has been repeated. Be strong and of a good courage. Be strong and courageous. See, we need to have that strength and courage to sustain. അതെപ്പോഴെങ്കിലും ചോർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഭവിക്കും. We need to have that. And who is saying that? God is telling Joshua to be strong and courageous. Courageous. This morning, God is speaking to us. And God's commandment is based on His ability. തൻ്റെ പ്രാപ്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താനിത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ പ്രാപ്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുക, ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കറേജിയസ്. തൻ്റെ ആ പ്രാപ്തിയിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒതുങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ വി ബി ലൂസിങ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്? പോകത്തില്ല. നമ്മുടെ കറേജ് ചോരുമോ? നോ. പ്രൊവൈഡഡ് വി ആർ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്. തൻ്റെ കൈകളിലാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ, ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ക്ഷീണം ഭവിക്കും. Hallelujah. We cannot scale the insurmountable mountain, glide through the rough path, or row through the turbulent wave without the hand of God.
താൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? എത്ര പ്രയാസമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറയപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിലും we will pass through that. Why? Because God's promise is there. God's commandment is there to be strong and courageous. Again, 1, 7 and 8. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. You may observe to do all the law. Yeah. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. God's word is basically the path of success. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴും വചനം എന്തു പറയുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will prosper wherever we go. വചനത്തിൽ ആശ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. വചനം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഭാഗമാകണമെന്നില്ല. And very often the places which we don't like, നമ്മൾ അതിനെന്തോ ചെയ്യും? ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയും, മറയ്ക്കും, അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. But no, we are supposed to go through that. Obey all the laws. ദൈവവചനം പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Don't let the word of God depart from the way you talk. Rather, your life should be based on the word. വചനത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തതാകണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം. അതിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വ്യാമോഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായി മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. വെരി ഓഫൺ വി അബൈഡ് ടു ഇറ്റ്, വി സക്കംബ് ടു ഇറ്റ്. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the prosper which God would love to be handing over to us, we would not be getting it. We need to cling on with this verse. That's what Jesus said in Luke chapter 11 and 28. Blessed are those who hear the word. Blessed are those who hear. Just read that verse. Luke chapter 11. But he said, more than that, blessed are those who hear the word of the God and keep it. And abide to it. Who hear the word and keep that. And abide to it. Just hearing the word will make no difference. But if you abide by it, obey it, that makes a difference. വചനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അനുസരിപ്പാൻ, വിധേയപ്പെടാൻ, ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ it will work out in our life. Hallelujah. The last part which I found is in 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Not be afraid, neither you be dismayed. The version which I looked into, do not be terrified or do not be discouraged. We need to be staying encouraged. എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻകറേജ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും. ഇത് മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. Very often we tend to be discouraged from the words which somebody utters. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും. And it might lead us to despair. നിരാശയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കാനും ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ട്. But God tells Joshua, even to the Israelites, even to us, the spiritual Israelites, do not be dismayed, do not be afraid, do not be discouraged, do not be dismayed. ഇന്ന് പകല് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് ടെൽസ് us be encouraged. റിവേഴ്സ് ആകട്ടെ, അത് എൻകറേജ്ഡ് ആകട്ടെ, എൻകറേജ്ഡ് ആകട്ടെ. സം റിപ്പോർട്ട് വുഡ് ബി ദെയർ വിച്ച് മൈറ്റ് ബി ഓഫ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. വല്ലാതെ നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും എങ്ങനെയാ എനിക്കൊന്ന് കരകയറാൻ കഴിയുന്നത്?
മുൻപോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഭാരം നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടം കൊണ്ടെൻ്റെ ഭാവിയൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയോ? That feeling is there in us. No. Don't be discouraged. It's Holy Spirit God who tells you, don't be afraid, don't be discouraged. Discouraged ആകരുത്. Stay encouraged. If you're encouraged, I tell you, ചിലരെ കണ്ടാൽ മതി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും. I had a colleague of mine who is not a Christian as we are. His name was Vivian Verma. His father was a Brahmin, North Indian. His mother was a Catholic. That's the reason why his name is Vivian Verma. ഏത് സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര നിറവാണ്. It's not for the reason that he doesn't have any problem. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും എക്സ്യൂബറൻ്റ് ആണ്, നിറവാണ്. തൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോക്കുക നിരാശയുടെ ഒരു ഭാവം കാണത്തേയില്ല. എനർജറ്റിക് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് കുഡ് ബി സ്കേഴ്സ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ റിയൽ ടൈം ക്രിസ്ത്യൻസ്. ശരിക്കുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ കാണാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് തന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? സംവേർ ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, എന്തുവാണ്ടോ കേട്ട റിപ്പോർട്ടുകളാകാം. സംതിങ് നമ്മളെ വല്ലാത്ത അളവിൽ നിരാശയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂപ്പുകുത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ടുഡേ മോർണിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് us, be encouraged. നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം, മാറും, അവസ്ഥ മാറും, എൻ്റെ സാഹചര്യം മാറും, എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും, ദൈവം എന്നെ കൈവിടത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ദിസ് മേക്സ് സെൻസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് Hallelujah. Like Joshua, who got promoted to be a leader after mighty Moses, only for one reason, that is the exemplary faith which he had. അസാധാരണമായ വിശ്വാസം. കാണുന്നതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വന്ന് പറയാതെ അതിനപ്പുറം അതിനെ ദൈവത്തിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അതിനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. And that made the difference. For any issues or problems or hindrances through which we are going, if we add God to it, the potentiality of God to it, the might of God to it, hallelujah, that would make the difference. അപ്രകാരം ദൈവത്തിന് ഒരു ഇടം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? We would be encouraged. We would be comforted. We know that the one who has promised us about our well-being, about our future, അതൊരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നതല്ല, ഉതിർന്നു പോകുന്ന വാക്കുകളല്ല. It's not going to be fading away. അപ്രകാരം തന്നെ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊവൈഡഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വല്ലഭനായ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഒരിക്കലും കൈവിടാതെ, തന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മങ്ങലേൽക്കാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are going to see success in our life. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ മാറ്റം കാണും. ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നത് കാണും. ഞാൻ അന്തരാത്മാവില് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ കരം ദർശിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അറിയാം, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് എന്നെ കൈവിടത്തില്ല, എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ക്ഷീണം മാറട്ടെ, വരൾച്ചകൾ മാറട്ടെ, അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ, അന്തരീക്ഷങ്ങൾ മാറട്ടെ, ഭവനത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറട്ടെ, മാറട്ടെ, മാറട്ടെ. അത് don't be frightened. Don't be having mocking words, teasing words. തുച്ഛമായി പുച്ഛമായി നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥകള്, സ്വർഗത്തിലെ വചനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ അതിനെ വെറും അവഗണിച്ച് കളയുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങള്, ഇതൊക്കെ മാറട്ടെ. Let me tell you, Holy Spirit, God wants us to take the word in itself. And there lies power in it, there lies authority in it. We say God is going to do wonders. Holy Spirit tells us to be using
words of encouragement. Encouragement. Not from our natural sense, relying upon God. ദൈവത്തിൽ ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരട്ടെ. മാറ്റം വരട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ, ദൈവം ഹല്ലേലൂയ രോഗത്തിന് ഒരു ശമനം തരും, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും, എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് മാറ്റം വരും, ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ആ ഹല്ലേലൂയ മാൻപേടകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഞാൻ ചലിപ്പാനിടയാകും, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എന്നെ ആ കൈകളിൽ എന്നെ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തനാണ്. ഒരു ഏലിയാവിനെ ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന് മുൻപിലായി ഓടിച്ചവനായ ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ആ ചാരിയറ്റിൽ എത്ര ഹോഴ്സസ്. It doesn't matter for God. God would change our situation. Believe Him. Believe Him. Believe Him. Hallelujah. We are going to see mighty things ahead. I would request if Albin brother could pray. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Hallelujah, hallelujah. ശ്രേയമായ ദൈവസ്വർഗ്ഗപിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഇത്രത്തോളം സമയം അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവേ, പാടുവാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വചനം കേൾപ്പാൻ എല്ലാം കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവേ നല്ല അവസരമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, അവിടുന്ന് കർത്താവേ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവേ അവിടെ പകർന്നു വന്ന ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, കേട്ട ആലോചനകളെ കർത്താവേ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥികമാക്കുവാൻ കർത്താവേ, നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ കർത്താവ് അധികമായി ഫലം കായ്പാൻ അവിടെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവ്, അവിടുന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒരു നാളും കൈവിടാത്ത കർത്താവ്, ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, അവിടുന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, യോശുവയെ പോലെ കർത്താവേ അസാധാരണമായ കർത്താവേ ഒരു വിശ്വാസം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, അനാഖ്യ കർത്താവേ മല്ലന്മാരെക്കാൾ വലിയവനായ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കർത്താവേ നടുവിൽ കർത്താവേ, പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവേ, വലിയനായ ദൈവത്തിൽ കർത്താവേ ആശ്രയിപ്പാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അവിടെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ, അവിടുന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഓഹരിയാകിയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്, അവിടുന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പോഷനാകിയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവ്, ഒരു ദിവസം കർത്താവേ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കർത്താവേ മുറുകെ പിടിച്ച് കർത്താവേ അധികം ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സൃഷ്ടി കർത്താവ് ദൈവവാസനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തിയേപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ശരീരമായി കർത്താവേ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ, ദിവസങ്ങൾ കർത്താവേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ, എക്സാമിനായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ്, ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് ധാരാളമായി സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവ്, ഒരു വർഷം കർത്താവേ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ താഴ്ത്തിയേപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ്, അവിടുത്തെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സകല വിഷയങ്ങളത്തെ കരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തിയേപ്പിക്കുന്നു, സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയുള്ള പിതാവേ.